प्यारे सिख्यार्थियों ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਭਿੱਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਕਚਰ ਕੇਡੀ ਸਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ BA ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। BA ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ, MA ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ जो भी अपडेट है वो तुहानू अपने YouTube चैनल ते उपलब्ध होंदी है। ते BA दे और MA दे विद्यार्थी जो भी इस वीडियो नू वेख रहे हैं वो अपने साथियों नू आ वीडियो जरूर सेंड करन, उन्हां नाल शेयर करन, चैनल नू सबसक्राइब करन तां जो भी नवी अपडेट आंदी है उस तो तुसी जाणू हो सको। इस तो पहला BA समैसटर फस्ट एक तिवार पाठक्रम च बदलाव सीगा, उस तो संबंधित वीडियो है जो वो बना दी गई है। इसी तरीके नाल सैकेंड ईयर फाइनल अते MA दी वीडियो अपने चैनल ते पई हुई है और सैकेंड ईयर दी वीडियो है तुसी वेख रहे हो। अगर इस पाठक्रम की तुहानू PDF चाहिए है तो अपना जो टैलीग्राम चैनल है पंजाबी लैक्चर केडी सर नाम तो ही है, फेसबुक पेज, टैलीग्राम चैनल, उत्थे तुसी PDF डाउनलोड कर सकते हो। अते अपने YouTube चैनल की प्लेलिस्ट है उस दे विच जाके भावें वो बोर्ड का विद्यार्थी है, BA का विद्यार्थी है, MA का विद्यार्थी है, वो प्लेलिस्ट जावे और प्लेलिस्ट च अपनी जमात तो संबंधित जमात वाली प्लेलिस्ट खोले और उस तो संबंधित वीडियो है जो वो बनाई गई ने। जब पिछली बार BA फस्ट ईयर दियाँ 3.5 घंटे दियाँ वीडियो बनाई गई सी, बच्चों ने बहुत ही प्यार और सत्कार दिता। इसी तरीके नाल हर जमात दियाँ वीडियो तुहानू उत्थे मिल जाणगियां, तुसीं प्लेलिस्ट जाके वेख सकते हो। आओ शुरू करते हैं BA सैकेंड ईयर के पाठक्रम अते पेपर के पैटर्न बारे चर्चा करते हैं। BA सैकेंड ईयर दे विच जिहड़ियां किताबां लगदियां ने उहदे विच मध्यकाल दी 94वीं पंजाबी कविता, अठे पहर, सज्जण समुद्रों पार दे, इन्हां दी PDF अपने टैलीग्राम चैनल ते है, तुसीं उत्थों डाउनलोड कर सकते हो, वरना तुहानूं लाइब्रेरी च भी मिल सकदियां ने। ये 3 किताबां आउणगियां अते व्याकरण का कुछ पोर्शन है इस दे अंदर आवेगा। पेपर के पैटर्न की अगर गल की जाए, BA सैकेंड ईयर फाइनल MA इनके पाठक्रम च कोई बदलाव नहीं है। पिछले साल वाला पाठक्रम ही इस बार है वो चलेगा। ते BA सैकेंड ईयर का जो पेपर पैटर्न है वो भी उही रहेगा जो पिछले साल सीगा। इस विच लिखण वाला काम है सारा तुसी लिखना है लिखत परीक्षा के अंदर। पिछली बार वाली तरह इस बार भी पेपर के 3 सैक्शन होंगे, 100 नंबर का पेपर आएगा। सैकेंड ईयर फाइनल MA दे विच कोई इंटरनल परीक्षा इस बार 2023-24 का सत्र है उस विच नहीं है। परीक्षा सालाना होगी, साल च एक बार होगी अते ओही जिहड़ा अपना मार्च अप्रैल च परीक्षा होया करदी सी उस समय ही परीक्षा होगी। पेपर दे जिहड़ा पैटर्न है सैकेंड ईयर फाइनल का उही रहेगा। 100 नंबर का पेपर, 3 सैक्शन है। गल करते हैं आप BA सैकेंड ईयर के पहले और दूजे पेपर के पैटर्न बारे। 100 नंबर का पेपर, 3 सैक्शन, A सैक्शन 20 नंबर का, B सैक्शन 40 नंबर का, C सैक्शन 20-40 नंबर का। जिहड़ा
A ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਣਗੇ। ਸ਼ਬਦ ਸੀਮਾ 50 ਸ਼ਬਦ, ਹੋਰ 10 ਪ੍ਰਸ਼ਨ। 10 ਦੇ 10 ਕਰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। 10 ਪ੍ਰਸ਼ਨ 20 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ। ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਮੱਧਕਾਲ ਦੀ 24ਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਅਤੀ ਲਘੂਤਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਣਗੇ। ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜਾ 8 ਪੈਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 4 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਣਗੇ। ਅਤੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਹੈ ਜੋ ਸੱਜਣ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਣਗੇ ਅਤੀ ਲਘੂਤਰਾਤਮਕ। ਕੁੱਲ ਹੋ ਗਏ 10 ਪ੍ਰਸ਼ਨ, 2-2 ਨੰਬਰ ਦੇ। 20 A ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 20 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ B ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ। B ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 8 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ 8 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ 8 ਅੰਕ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। 8×5 = 40। B ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ 40 ਨੰਬਰ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਮੱਧਕਾਲ ਦੀ 24ਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਘੂਤਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ 2 ਕਾਵ ਟੁਕੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਾਵ ਟੋਟੇ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੋਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ, ਕਿਸੇ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਭਾਵ-ਅਰਥ, ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ 3 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਣਗੇ ਭਾਈ। ਮੱਧਕਾਲ ਦੀ 24ਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਣਗੇ B ਖੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 8 ਪੈਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਵਾਰਤਕ ਟੁਕੜੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਆਵੇਗੀ। 1 ਪਾਤਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਚਿੱਤਰਨ ਆਵੇਗਾ। 8 ਪਹਿਰ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 3 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਣਗੇ। ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਹੈ ਸੱਜਣ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਦੇ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਣਗੇ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ। 3 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚੋਂ, 3 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕੁੱਲ ਹੋ ਗਏ 8 ਪ੍ਰਸ਼ਨ। 8 ਚੋਂ 5 ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 8 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੰਡ B ਸੈਕਸ਼ਨ B 40 ਨੰਬਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੰਡ C ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧਕਾਲ ਦੀ 24ਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਬੰਧਾਤਮਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਊਗਾ। ਖੰਡ C ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਬੰਧਾਤਮਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। 3 ਨਿਬੰਧਾਤਮਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਣਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 20 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੈ। 20 ਦੂਣੀ 40। ਖੰਡ C 40 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੱਧਕਾਲ ਦੀ 24ਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਾਰ, ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ 10-10 ਨੰਬਰ ਦੇ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਊੜਾ ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਚੁਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੱਧਕਾਲ ਦੀ 24ਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 8 ਪਹਿਰ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਤਕ ਆਲੋਚਨਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਣਗੇ, ਅਥਵਾ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰਨ ਜਾਣਗੇ 8 ਪਹਿਰ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚੋਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਵਾ ਵਾਲਾ ਪੈਟਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇਗਾ ਸੱਜਣ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਦੇ, ਨਿਬੰਧਾਤਮਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਕਾਂਡ ਦਾ ਸਾਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਥਵਾ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਖੰਡ C ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੱਧਕਾਲ ਦੀ 24ਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਪ੍ਰਸ਼ਨ 8 ਪਹਿਰ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, 1 ਕਰਨਾ ਹੈ, 1 ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਔਰ ਸੱਜਣ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਹੈ,
उस विचों एक प्रश्न। 3 प्रश्न आएंगे, हरेक प्रश्न 20 नंबर का, तुहानू 2 करने है 40 नंबर के। इस तरीके नाल आपां वेखिया कि जिहड़ा BA सैकेंड ईयर है उस दे पाठक्रम के अंदर 100 नंबर का पेपर खंडां विच विभाजित सीगा। हुण आपां गल करदे हां BA सैकेंड ईयर के सैकेंड पेपर बारे। पहलां गल कीती सी फर्स्ट पेपर बारे, हुण आपां गल कर रहे हां सैकेंड पेपर के बारे। पैटर्न उही है, 100 नंबर का पेपर, कोई इंटरनल एग्जाम नहीं, सारे दे सारे लिखत परीक्षा वाले नंबर जुड़नगे। 3 खंड होणगे। पहले खंड विच अति लघुतरात्मक प्रश्न, शब्द सीमा 50 शब्द, 2-2 नंबर वाले प्रश्न 10 आएंगे। सारे प्रश्न करने जरूरी है। 10 प्रश्न 2-2 नंबर के 20 नंबर हो गए जी। इस तो बाद दूजा खंड 8 प्रश्नों के विचों 5 प्रश्न करने हैं। हरेक प्रश्न जो है 8 नंबर का, 8×5 40। शब्द सीमा 200 शब्द, लगभग तुसी समझ लो कि कोई 1.5-2 पेज बस। उस तो बाद खंड सी 4 निबंधात्मक प्रश्न आएंगे और 4 विचों 2 करने होंगे। शब्द सीमा 500 शब्द, हरेक प्रश्न 20 नंबर का, 20×2 40। इस तरीके नाल आपां वेखिया खंड ए 20 नंबर का, खंड बी 40 नंबर का, खंड सी वो भी 40 नंबर का निबंधात्मक प्रश्न जिंदे विच पूछे जाएंगे। हुण आपां गल करिए कि पेपर का पैटर्न किस तरीके का होगा। जिहड़ा सैकंड भाग है उस दे अंदर पेपर का पैटर्न इस तरीके नाल है। जिहड़ा सैक्शन ए छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर वाले 10। होर जिहड़ी किताब मध्यकाल की चोणवी पंजाबी कविता, इस विच जिहड़े शामिल कवि ने उन्हां दे जीवन, साहित्यक रचना अते काव्य शैली तो संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अति लघुतरात्मक 3 प्रश्न। फर्स्ट दे अंदर की सीगा, फर्स्ट पेपर सी, उनके अंदर कवितावां तो संबंधित प्रश्न आएंगे, परंतु इस पेपर दे अंदर कवियां तो संबंधित कवि, कवियां का जीवन, साहित्यक रचनावां, उन्हां दी शैली, इस तो संबंधित प्रश्न आएंगे इस दे अंदर, जिवें कि तुसीं स्क्रीन ते वेख रहे हो। 3 प्रश्न तय हो गए। 1701 तो लैके 1850 ईस्वी तक के पंजाबी साहित्य का इतिहास, धारामूलक जो भी धारावां उस समय प्रचलित सन उस तो संबंधित अति लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे 3। जन्म, विआह ते मौत तो संबंधित जिहड़ी रीति रिवाज है उस तो संबंधित 2 प्रश्न। और साहित्य के रूप, नावल, नाटक, एकांगी, कहानी, किस्सा, इस तो संबंधित 2 प्रश्न। कुल हो गए 10 प्रश्न। तुसी इसी हिसाब नाल पेपर के पैटर्न के हिसाब नाल ही तैयारी करनी है, इस गल का खास ध्यान रखियो। उस तो बाद गल करिए खंड बी दी। इहदे विच की है, 7/5 प्रश्न है। पिछे मैं 8 कहता सी पई, 8 भी आ सकते हैं, 7 भी आ सकते हैं। वैसे 7/5 प्रश्न आएंगे सैकंड पेपर के अंदर, संभावना आई रहेगी। हरेक प्रश्न 8 नंबर का है। इहदे विच 7 प्रश्न दिते होणगे, तुहानू 5 करने होणगे। प्रश्न किस किस तरीके दे आणगे वो थोड़ा ध्यान रखियो। इत्थे पहला क्वेश्चन वन वर्ड का होगा, अनेक शब्दों की थां एक शब्द। 4 शब्द आएंगे और शब्दों की रचना, इस तो शब्द रचना भी पूछी जाएगी भाई, वाक च प्रयोग भी आएगा। अगला प्रश्न जिहड़ा आवेगा वो लिंग परिवर्तन का होगा। उस दे विच आपां नूं की करना है
कि लिंग बदलो, लिंग बदलो उस तो संबंधित होवेगा जी। होर ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈ ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉसी ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਵਾਕ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 4 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਚਨ ਵਾਲੇ, 4 ਲਿੰਗ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਬੈ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵਚਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 4 ਔਰ 4 ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ 8 ਨੰਬਰ ਹੋਏ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ, ਉਹ क्रिया विशेषण ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਕ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ क्रिया विशेषण ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਕ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 4 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਯੋਜਕ ਹੋਰ ਵਾਕ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਧਾਰਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਤੇ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਾਕ, ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਵੇਗਾ ਇੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ 5ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜਨਮ, ਵਿਆਹ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਸਮ, ਭਾਵੇਂ ਜਨਮ ਦੀ ਪੁੱਛੇ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਪੁੱਛੇ, ਮੌਤ ਦੀ ਪੁੱਛੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਔਰ 6 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾਵਲ, ਕਹਾਣੀ, ਕਿੱਸਾ, ਇਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਤੱਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਇਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਤੱਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਨਾਵਲ ਦੀ ਪੁੱਛੇ, ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਪੁੱਛੇ, ਕਿੱਸਾ ਦੇ ਪੁੱਛੇ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਯਾਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ 7 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਤੇ ਇਕਾਂਗੀ, ਇਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਤੱਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਨਾਟਕ ਦਾ ਆ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਆ ਜੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 20 ਨੰਬਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਸੁਖਾਲਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਈ। ਵਨ ਵਰਡ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ, ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਲਿੰਗ ਤੇ ਵਚਨ ਕਰ ਲਓ, क्रिया विशेषण संबंधक कर लो, योजक कर लो, जन्म, विआह ते मौत ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਨਾਵਲ, ਕਹਾਣੀ, ਕਿੱਸਾ, ਨਾਟਕ, ਇਕਾਂਗੀ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਤੱਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ 40 ਨੰਬਰ ਦਾ, ਲਗਭਗ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਫਿਕਸ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਅਗਰ ਚੰਗੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 40 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ जन्म, विआह, मौत दी रस्मां, नावल, नाटक, कहानी, किस्सा, एकांगी और क्रिया विशेषण, संबंधक, योजक अगर आप कर लेने, वाक रचना अपना कर लेने तो ये इन्ने जो टॉपिक है इस तो संबंधित प्रश्न आवेगा तो अपने वधिया नंबर बनने की संभावना रहेगी। हुण अगे गल करिए खंड सै दी। खंड सै दे अंदर निबंधात्मक प्रश्न, शब्द सीमा 500 शब्द ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 20। 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ 2 ਕਰਨੇ ਹੈ ਤੇ 20 ਦੂਣੀ 40। ਇਹ ਖੰਡ ਵੀ 40 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਮੱਧਕਾਲ ਦੀ 94ਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਸਾਹਿਤ ਯੋਗਦਾਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਾਵ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਣਗੇ ਅਥਵਾ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਅਥਵਾ ਵਾਲਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈਗਾ ਭਾਈ। ਹੋਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੰਡ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 1701 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1850 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਉਪਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕ ਧਾਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਣਗੇ। 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਣਗੇ ਅਥਵਾ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰਨ ਚ ਆਣਗੇ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਨਮ, ਵਿਆਹ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਸਮ ਆਵੇਗੀ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਨਮ, ਵਿਆਹ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ 3 ਰਸਮਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਰਸਮ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ 8 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚ ਆ ਜੂਗੀ। 3 ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜੂਗੀ, ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਬਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਖੰਡ ਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਣਗੇ, 4 ਚੋਂ 2 ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 3 ਬੋਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਚੋਂ 2 ਕਰਨੇ ਆ। ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ, ਨਾਵਲ, ਨਾਟਕ, ਇਕਾਂਗੀ, ਕਹਾਣੀ, ਕਿੱਸਾ, ਇਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਤੱਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ
ਆਣਗੇ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਖੰਡ ਹੈ, BA ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਬਣਦੇ ਆ? ਜਨਮ, ਵਿਆਹ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਭਾਈ। 20 ਨੰਬਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਵੇਗਾ, 8 ਨੰਬਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਆਵੇਗਾ, 28 ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਐਂ ਹੀ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾਵਲ, ਨਾਟਕ, ਇਕਾਂਗੀ, ਕਹਾਣੀ, ਕਿੱਸਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? 8 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਵੇਗਾ, 20 ਨੰਬਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਵੇਗਾ, 28 ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ 56 ਨੰਬਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ। ਆ ਦੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ 56 ਨੰਬਰ ਦਾ ਮੈਟਰ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ 2-2 3-3 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉਤਲੇ ਪਾਸੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਰਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਯੋਜਕ, ਵਾਕ ਰਚਨਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਤਾਂ 8 ਦੂਣੀ 16 ਨੰਬਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 10 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ 70 ਨੰਬਰ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹਨਾਂ 10 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ 70 ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 17 ਚੋਂ 70 ਆ ਜਾਣ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਛੱਡਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਸ ਪੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਔਰ BA MA ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਕਚਰ KD ਸਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਇਸ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ PDF ਜਾਂ ਹੋਰ PDF ਹੈ, ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ, ਜੋ BA MA 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ PDF ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।